प्रभु यीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को आमर ये कार्यक्रम को स्वागत करे। आपण मान को धन्यवाद मध्य जनाए कि आपण मैंने आम मान को कार्यक्रम रे उपस्थित होई अंशी होई आम मान को उत्साहित करुँच। अनुरोध करे जो मैंने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा आम मैंने आम मध्य एक सुंदर सहभागिता थी एवं आम परवर्ती कार्यक्रम रे आपण अंशी हो पारे। आसतु आज वाक्य मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ अन्य को दोषी करवा। अन्य को दोषी करवा वाक्य गोटे अंश पाठ करवा। आदि पुस्तक 3 पर्व तार 9 पदरु 13 पद पर्यंत। आदि पुस्तक 3 पर्व 9 पदरु 13 पद पर्यंत एठार लिखा जाए, तहिरे सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहिले तुम्भे क्योंठारे? से उत्तर कले, मु उद्यान मध्य तुम्भ रब शुणी आपणा उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। से कहिले, तुम्भे उलग अछ, यह किए तुमको जणाइला? आम्बे जो वृक्षर फल खाइबा को निषेध करथिलु ताहा कि तुम्बे खाइअछ? आदम कहले, तुम्भे जो स्त्री की मोर संगिनी हेबा को देइअछ, से मते से वृक्षर फल देले, तहिरो मु खाइली। सेतले सदाप्रभु परमेश्वर नारी की कहले, ए कि कल? नारी कहले, सर्प मते भुलाइला, तहिरे मु खाइली। ये अंशटी को आमे भल भाव जानू। जेतले आदम हवा एदन उद्यान रे सदाप्रभु द्वारा मना करा जाइतिबा फल खाइचंती एवं फल खाइबा परे सेमानकर चक्षु प्रसन्न होइची एवं सेमाने निजर उल्लंघतार बोध पाइचंती। से समय रे सदाप्रभु उद्यान रे गमनागमन करने समय आदम और हवा सदाप्रभु रब को शुणी उद्यान रे वृक्षगण मध्य निजक लुचाऊँच। सदाप्रभु से को खोजी पचारि, तुम्हें क्यों ठारे? आदम उत्तर देउछंती, मु आपण रब शुणी निजर उल्लंघता सकाशु भीत होई लुचिची। सदाप्रभु यह शुणी पचारुछंती, तुम्हें उल्लंघ अछ बोली किए तुमको जणाइला? आमे जो वृक्षर फल खाइबा को मना करुथिलु तुम्बे कि ता खाइच? आदम उत्तर देउछंती, तुम्बे जो स्त्री को मोहर संगिनी हेबा को देइथिल, से मते से वृक्षर फल देले, तहिरे मु खाइली। यह शुणी सदाप्रभु हवा को पचारुछंती, तुम्बे ए कि कल? हवा कहउछंती, सर्प मते भुलाइला, तहिरे मु खाइली। यही विषय रे आमे भल भाव जानू। आजिर ध्यानर विषय होची आदम और हवांकर सही उत्तर। प्रथमे चिंता करिबा आदमकर उत्तर विषय। आदम कहउचंती, तुम्भे जो स्त्री को देइथिल, से फल देला, मु खाइली। एठारे देखो आदम निज ऊपर दोष नेउ नाहांती, से अन्य को दोष देउछंती। एवं देखो आदम 2 जन को दोष देउछंती। हवा ऊपर दोष देउछंती जे से देले बोली मु खाइली, एवं द्वितीय से दोष देउछंती सदाप्रभु को ऊपर। से कहउछंती, आपण जो स्त्री को देइथिले, सी देला बोली मु खाइली। तांकर कहबार उद्देश्य सदाप्रभु और हवा उभय दोषी। से फल कदापि खाई न थांते। सदाप्रभु हवा को तांकर संगिनी रूप में देले एवं से हवा तांको फल देला। किंतु जदि आमे पूर्वर पाठ करिबा देखिबा 2 पर्व 17 पद लिखा जाए, सदाप्रभु आदम को आज्ञा देइथिले जे उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाइब, किंतु सही सत्सद ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइब नाही। एवं यही आज्ञा देवा समय
ପ୍ରଭୁ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଦମ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଣି ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହବାଙ୍କୁ ମନା ନ କରି ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଉତ୍ତରରେ ହବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ପ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଏବଂ 3 ପଦରେ ଏଠାରେ ହବା ନିଜେ ସର୍ପକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ହବା ସେହି ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହବା ସର୍ପକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଂଶରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେହି ନିଜର ଦୋଷ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି କରିଥାଉ। ଆମେ ନିଜର ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଖୋଜିବା, ଅନ୍ୟର ପାପକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଆମର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ସ୍ୱଭାବରେ ରହି ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ? ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀରେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଫାରୁସୀମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧରି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ କେବେ ପାପ କରିନାହିଁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଧରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ନା ନିଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିଦେଉଛୁ? ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୋଷୀ କରୁନାହୁଁ ତ? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚଉଛୁ, ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଧର ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆମେ ଆମର ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ କଦାପି ଦୋଷୀ କରିବା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ଏବଂ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା।
ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ।